office. Rent and rates of office. कति छ भन त त्यहाँ? क्वेशन हेरेर भन त. कति छ भने यहाँ? So 28,000. हो शाबास एकजना मात्रै छ बोल्ने के अरूको त मुखे लाग्नु सबैलाई हैन नबोल्नेहरुलाई सबको मार्क्स म कम गरिदिन्छु हैन इडियटहरु बोल्नुलाई पैसा लाग्छ जस्तो छ नोनसेन्स okay so that rent and rates is 28,000 and number 2 ma there is a accrued rent of office is how much? Note number 2. So add 2800. Add 2800. And in number 3, there is a prepayment of rates. Did you see how much is that office? How much? Number 3. Sir, 800. 800. Okay, that's minus 800. So 28,000 plus plus 2800 minus 800 is how much? 30,000? Yes, sir. 30,000 in the debit side outer column. Okay, after that electricity office. How much? So 13,500. It doesn't have any adjustment directly. Debit side 13,500. This is repair and maintenance office. कति हो? 8,200. त्यो पनि डाइरेक्टली डेबिटमा राख. Okay, after repair and insurance, then machinery, then repair and maintenance, then you write insurance office. Insurance office say right inside, okay? It has adjustment. Insurance office कति छ? Sir 4,000. Yes, 4,000 भित्र लेखा बाबु. अनि अर्को पेजमा जाऊ त. अर्को पेजमा इन्स्योरेन्स अफिस कति प्रिपेड छ नि? Sir 600. हजुर त्यो माइनस गर. कति भयो? 3,400. या बस. Sir 8,800. 50 motor vehicle expenses 17,600 into 50%. 8,800. 8,800, right? Yes, sir. Okay, त्यसपछि क्यारेज इनवर्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन त्यो भित्र लेख त. सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन 52190. अनि नम्बर 2 मा हेर त के छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन. अक्रुड भने जोड्नु पर्यो. 3000 जोड. जोडेपछि 55190 आउँछ होला हैन?
Yes, sir. त्यो डेबिटमा राख त्यसपछि राख एडमिनिस्ट्रेसन एडमिनिस्ट्रेसन 74,000 हो Yes, sir. ओके एडमिनिस्ट्रेसन 74,000 त्यसपछि राख डिस्काउन्ट अलाउड डिस्काउन्ट कति हो 2140 हो ओके डिस्काउन्ट अलाउड 2140 ओके त्यसपछि डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट एकछिन पर्ख त्यसलाई नराख फ्याक्ट्री प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी मोटर भेहिकल प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट ब्याङ्क ओके हो अब हेर यो अर्को पेजमा डेप्रिसिएसन छ त्यसो लेख्दा डेप्रिसिएसन अन फ्री होल्ड प्रिमाइसेस डेप्रिसिएसन अन फ्री होल्ड प्रिमाइसेस अनि त्यसको वर्किङमा चाहिँ भित्रपट्टि 2,40,000 into 4% into 1/4 2,40,000 into 4% into 1/4 कति भयो 2,40,000 into 4% 24. into 2400 भयो स्याबास अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको डेप्रिसिएसन आउँदैन मोटर भेहिकलको आउँछ लेख त त्यसपछि डेप्रिसिएसन अन मोटर भेहिकल 84,000 into 25% into 50% 84,000 into 25% into 50% 10500 Yes, sir. ओके त्यसपछि लेख डेप्रिसिएसन अफ अफिस मेसिनरी depreciation of office machinery office machinery and equipment 26,000 into 20%. Okay, 5,200 हो Yes. ओके यहाँसम्म भयो हैन डेप्रिसिएसन सबै भयो अब हेर ल तिमीलाई मैले एउटा कुरा राम्ररी बुझाउनु पर्छ यो त नर्मल कुरो हो तिमीलाई थाहै भएको कुरो हो अब हेर अस्ति मैले फ्याक्ट्री प्रफिट भने नि योजना फ्याक्ट्री प्रफिट कसरी हुन्छ अरे सर यो के भन्छ अब गुड्सहरू आफै लाइक भ्याल्यु बढेपछि के को भ्यालु सर त्यो प्रड्युस गरेको गुड्सको लाइक अब हजुरले चाहिँ गोल्डको सर नभए निरञ्जन 23 Yes, what I yes, told sir. about how there will be manufacturing profit or factory profit Well, the manufacturing profit is basically unrealized profit, and then no it happens not like asking realized or some like how it happens it happens like when you buy some when you buy some goods, and after some time the value of goods increases, and then we can Goods? charge more price for that good. Inventory. No, raw materials. yes no don't be afraid now tell me clearly When you buy raw materials, and then after some time the value of raw materials might increase because of many different reasons, and then and after that we can charge increased price for the same raw materials we bought, the cost of and that's in the cost of production, and that's how we
get profit. Yeah. So yes, normally we buy raw material in advance. Right? Just say before production week, just say we bought raw material on January, but we got a order on March. So on March only we will start production. Yes or no? So in the March, suppose in the market the raw material price has been increased, then yes, definitely we bought raw material in January very at a cheaper price. So in March it has been increased, and the order also we received on March for the production. So yes, definitely we'll tell our customer that the recent market price of the raw material. So that way, in the fluctuation of price, will make us a profit. That is called manufacturing profit. Yes. And Niranjan, just now you mentioned manufacturing profit is unrealized profit. What is unrealized profit? Profit which has not been realized, like for example, the raw materials they have not been sold, so that it has not been realized. Yes, just increase in value is a profit, right? Just the value has been increased, but we have not sold it. So when we sell it, then only that profit will be realized. Until and unless we didn't sold it, that's why it is unrealized profit. Okay. Okay. Now I should make it clear to you all, everybody. Be careful. है यसलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन. Let's say now see, suppose okay, total factory cost of production. Let's say it's let's say 5 lakhs. Now factory profit or you can say markup 10%. So how much is factory profit? Speak. Sir, 5,50,000. No, factory profit is 50,000. In fact, Yes or no? yes. Cost of production Yes, is sir. 5 lakhs. Factory profit markup is 10%, means 50,000 is factory profit. Yes. Okay. Now, this 5,50,000 total is what? What is this 5,50,000 total? What do we call it? Sales. Transfer cost. Okay. Transfer cost is this. Now, suppose. Okay. Has produced 10,000 units and
factory cost per unit will be how much? Sir, sir, 55. No, factory cost is how much? Sir. Factory cost 50. It's 5 lakhs. Factory cost is 5 lakhs. Divided by 10,000 units will be equal to how much? 50. $50 per unit. Okay. Now, factory profit per unit to how much? Sir, 5 rupees. $5. 50,000 divided by 10,000 units will be equal to $5 per unit. Now, transfer cost per unit will be equal to कसको चलाइरहेछ म्युट गर 5,50,000 divided by 10,000 will be equal to $55 per unit. Aware, huh? Okay. Out of 10,000 units produced, out of 10,000 units produced, let's say 8,500 units were sold at the rate of $80 each. Now, as you know, when we prepare a income statement, let's say sales will be how much now? How much into how much? 50 into 8,500. 680,000. 500 into how much? 680,000. Okay. Let's say cost of sales below that, opening inventory of finished goods. We don't have opening inventory of finished goods. Let's say 0. And below that, what do we write? Sir, transfer cost. Transfer cost. Transfer cost is, 5 lakh. Transfer cost is 5,50,000. After that, less
inventory FG. Closing inventory of finished goods is how many units? 1500. Sir, 1500. 1500 units. And you know what is the rate of rate? How much will be the per unit cost? 50. 55. 55. Yes, we are keeping transfer cost. Yes or no? $55. Okay. How much is the amount? 82500. 85,000. 82,500. 82,500. यो म्युट गर कोसको पछाडिबाट नराम्रो आवाज आइरहेछ ओके नाउ भन त कस्ट अफ सेल्स कति भयो 467500. कति भयो रे बाबु 467500. 467500 सबैले म्युट गर त आफुलाई जो बोल्छ त्यो मात्रै प्लिज निराजन मात्रै आफुलाई उयो गर कस्तो ननसेन्स ओके ग्रस प्रफिट कति भयो निराजन 212500. 212500 yes बाबु Yes sir. ओके अनि ग्रोस प्रफिट मुनि के राख्छ बाबु हामीले Other incomes. अदर इन्कममा के राख्छ Discount allowed or discount received. हेर त हिजो के राखेछ अरुको Factory profit. Factory profit. हो फ्याक्ट्री प्रफिट पनि राख्छ नि त फ्याक्ट्री यत्तरका फ्याक्ट्री प्रफिट कति छ हाम्रो 50,000 Yes, sir. Yes sir. फ्याक्ट्री प्रफिट चाहिँ 50,000 यहाँ राख्यो अब हेर ल अब राम्ररी सुन है सबैले एकदम ध्यान दिएर म पहिला सोफियालाई सोध्छु सोफिया फ्याक्ट्री प्रफिट सोफिया Yes, sir. रियलाइज हो कि अनरियलाइज हो यो फ्याक्ट्री प्रफिट Factory profit unrealized. ओके अब यो 50,000 अनरियलाइज हो के भयो भने रियलाइज हुन्छ हामीले सामान बेच्यो भने यसलाई बेचेपछि चाहिँ यो रियलाइज हुन्छ है यस अर नो Yes, sir. ओके अब यो 50,000 मा नि अब Yes, sir. कति चाहिँ प्रफिट रियलाइज्ड भयो भन त 50,000 मा all 50,000. ओके म तिमीलाई एकछिन ल यो 50,000 जुन सुन नडराउ सबैजनाले ट्राई गर वेट यो 50,000 छ नि यो अनरियलाइज प्रफिट फ्याक्ट्री प्रफिट कतिवटा युनिटको अनरियलाइज प्रफिट हो
10,000. यस भेरी गुड यो 10,000 वटा युनिटको चाहिँ यो 50,000 अनरियलाइज प्रफिट हो नि त अनि तिमीलाई थाहै छ एउटा युनिटको अनरियलाइज प्रफिट 5 हो नि त होइन अनि तिमीले भन्यो यस अब यसलाई बेच्यो भने चाहिँ यो प्रफिट रियलाइज हुन्छ यस अर नो Yes, sir. सो हामीले कतिवटा बेच्यौँ 8,500. हो 8,500 वटा बेच्यो नि होइन सो यहाँ हेर ल भनेपछि यो यो दिस आउट अफ 50,000 यो छ नि भनौँ न यहाँनिर म तिमीलाई देखाउँछु लेट्स से unrealized factory profit of 10,000 units is $50,000. This everybody understood, yes? Yes or no? Yes, sir. Okay, unrealized factory profit is 50,000. That is unrealized profit of 10,000 units. Okay, 8,500 units were sold. That means 8,500 units into $5 equals to how much? 42500. Yes, 42,500. Okay. अब यो 42,500 चाहिँ तपाईको के हो त out of 50,000 42,500 is what? Realized factory profit. Yes, realized profit. Realized profit. अनि 1500 वटा युनिट त बिकेन नि त हैन yes or no? Yes, sir. Equals to 1500 units into $5 equals to 7,500. Oh. 1,500 into 5 is how much? Please exam ठीक है ना त्यही हो त भन न कमसे म त विदाउट क्याल्कुलेटर गरिरहेको छु यो चाहिँ स्टिल अनरियलाइज प्रफिट बुझ्यो कि बुझेन यहाँ यो कुरा बुझ्यो पनि भन्दैन बुझिन पनि भन्दैन Yes, sir. अलिक मजाले भन न एनर्जेटिक वेमा यस सर नो सर भन्न त सक्छ नि यार यही लेभलको स्टुडेन्टहरु एकदम बुझे सर क्लियरली बुझे सर हो यस्तो भयो भने अलिकति इन्टरेक्टिभ मजा आउँछ नि तिमीलाई मैले इरिटेट गरेको हैन कि त्यो अलिकति यो फेस टु फेस नहुँदाखेरि यसरी अलिअलि बोलिरहनु न प्लिज ओके सो एनीवे हेर अब यो कस्तो छ भने अब हामीले बुझ्यौं कि हामीले प्रडक्ट बनाउँदाखेरि बाइ चान्स र मेटेरियलको दाम बढिहाल्यो भने हामीलाई एउटा प्रफिट हुन्छ त्यसलाई फ्याक्ट्री प्रफिट हुन्छ अनि त्यो फ्याक्ट्री प्रफिटलाई त पहिला अनरियलाइज भन्छ किनभने त्यो जबसम्म बेचेको छैन तबसम्म त्यो प्रफिट त हो त्यो अनरियलाइज प्रफिट हो अनि त्यसलाई बेचेपछि चाहिँ त्यो प्रफिट रियलाइज हुन्छ तर हामीलाई थाहा छ हामीले जतिवटा प्रडक्ट बनाउँछौँ र मेटेरियलबाट जतिवटा प्रडक्ट बनाउँछौँ या फिनिश गुड्स बनाउँछौँ सबै बिक्छ भन्ने छैन सो जतिवटा बिक्यो त्यसको प्रफिट चाहिँ रियलाइज भयो अनि जतिवटा बिकेन त्यसको प्रफिट चाहिँ के भयो फेरि बोलेन Still unrealized.
अनरियलाइज भयो नि। अब हेर न, अब ट्रिक के बुझ्यो नि, हामीले यहाँनिर ग्रस प्रफिटको मुनि इन्कम स्टेटमेन्टमा फ्याक्ट्री प्रफिट यो सबै देखायो नि 50,000 होइन, ग्रस प्रफिटको Yes, सित sir. फ्याक्ट्री प्रफिट यहाँ भनेपछि यहाँनिर हामीले सबै प्रफिटलाई रियलाइज मानिरहेको छ 50,000 हो। कति मानिरहेको छ बुझेको बुझ्यो नि। यहाँ 50,000. ग्रस प्रफिटमा मुनिपट्टि फ्याक्ट्री प्रफिट राख्नुको मतलब 50,000 हामीले माने रियलाइजै मानेर राखेको छौँ। हाम्रो 50,000 फ्याक्ट्री प्रफिट भयो भनेर हाम्रो ग्रस प्रफिटसित जोडिरहेको छौँ। तर यसमा थाहा छ तिमीहरूलाई 50,000 मा 42,500 मात्रै चाहिँ हामीले रियलाइज भयो, 7,500 के भएको छैन, के भएको छैन, रियलाइज भएको छैन। सो हेर एकाउन्टिङ तिमीलाई त्यो मिसहरूले पढाएको होला प्रुडेन्स कन्सेप्टहरू छ नि, प्रुडेन्स कन्सेप्ट भन्ने सुनेको छ नि। मिसले पढाउनु भएन एकाउन्टिङ कन्सेप्टहरू तिमीलाई? Yes. प्रुडेन्स कन्सेप्टले के भन्छ थाहा छ? सर कि त्यो सेल्स रेभेन्यूहरू चाहिँ पैसा आएपछि रियलाइज भएपछि मात्र लेख्ने? त्यो अनरियलाइज प्रफिटलाई चाहिँ विथ एकाउन्ट हामीले स्टेट गर्नु पाउँदैन, किनभने अनरियलाइज प्रफिट स्टेट गर्नु भने चाहिँ त्यो एकाउन्ट मिसलिडिङ हुन्छ भनेको छ नि त। हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर फ्याक्ट्री प्रफिट यहाँनिर पुरै राख्दाखेरि चाहिँ अब अनरियलाइज प्रफिट पनि यहाँनिर देखियो, रियलाइज भएको देखियो नि त। त्यसले गर्दा यसलाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि हामीले यो न्यू प्रोभिजन फर अनरियल प्रफिट भनेर देखाउनुपर्छ। अनि यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्लोजिङ इन्भेन्टरी अफ फिनिश गुड्स छ नि होइन, क्लोजिङ इन्भेन्टरी अफ फिनिश गुड्स कति छ एमाउन्ट? 82 1500 होइन 1500 त युनिट हो बाबु, भ्यालु अमाउन्ट भनेको 82,500 4500 82,500 छ, यही छ त 82,500 छ नि होइन। अब यसबाट चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ इन्टु त्यही मार्कअपलाई मार्जिन बनाउनु पर्छ क्या त। मार्कअप 10% थियो नि त होइन, मैले यहाँनिर भनेको थिएँ नि, कति थियो यो मार्कअप छ नि यहाँ 10% याद छ है। सो मार्कअपलाई मार्जिन बनाउनु पर्छ, मार्कअपलाई मार्जिन बनाउँदाखेरि 10/110 होइन। हेर त कति आउँछ, Yes, sir. गर्नुहोस् त कति भयो, 82500 इन्टु 10/110 7,500. कसरी मिलेको? 7,500 डेबिटमा आयो। यसलाई चाहिँ डेबिटमा राख्नुपर्छ। अब हेर है, यो 50,000 क्रेडिटमा राख्यो, अब 7,500 डेबिटमा राख्दाखेरि यसको नेट इफेक्ट के भयो त यो दुईटाको? 42,500 भयो सर। डेबिट कि क्रेडिट भयो 42,500? सर क्रेडिट हो, त्यो भनेको कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर। अब फेरि एकचोटि म भन्छु बोर नमान। फ्याक्ट्री प्रफिट भनेको अनरियलाइज प्रफिट हो, अनि त्यसलाई बेचिसकेपछि चाहिँ त्यो रियलाइज हुन्छ। तर हामीले के देख्छौँ भने जब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ त्यसलाई क्लोजिङ इन्भेन्टरी भनेको त कतिवटा सामान बिकेन नि त होइन, कतिवटा प्रडक्ट बिकेन, अनसोल्ड भयो भने जतिवटा अनसोल्ड भयो त्यो प्रडक्टको प्रफिट चाहिँ के भएन, रियलाइज भएन। ठिक छ, स्याबास, त्यहाँसम्म बुझ्यो। र हामीले ग्रस प्रफिटको मुनि फ्याक्ट्री प्रफिट जति छ सबै राख्नुको मतलब चाहिँ के गरिरहेको छौँ यहाँनिर, के यसले के बुझ्छ? सबै रियलाइज नै छ भनेर।
स्याबास सबै प्रफिट रियलाइज छ भनेर बुझ्यो तर हामीले यो क्लोजिङ इन्भेन्टरीको भनेको यस यहाँको प्रफिट क्लोजिङ इन्भेन्टरीको प्रफिट त रियलाइज भएको छैन भनेर थाहा छ नि त र त्यसले गर्दाखेरि प्रुडेन्स कन्सेप्टले के भन्छ भने जति प्रफिट रियलाइज भएको छैन त्यसलाई प्रफिट देखाउनु मिल्दैन प्रफिट देखायो भने त्यो प्रफिट ओभर स्टेटेड हुन्छ यो त एगेन्स्ट द रुल अफ एकाउन्टिङ पोलिसी हुन्छ भने छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो सबै प्रफिट रियलाइज नभएकोले गर्दा जति रियलाइज भएको छैन त्यसलाई देखाउनु पर्यो त्यसले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ न्यू प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट भनेर यसरी गर्नुपर्छ कुरा बुझ्यो यस सर Yes. सर त्यो फ्याक्ट्री प्रफिट छ नि त्यो जस्तै अब र मेटेरियलको भ्यालु बढेर त्यो जुन आउँछ नि प्रफिट अघिको फ्याक्ट्री हजुर 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 हो त्यो चाहिँ मार्कअप र त्यो एउटै होइन नि सर के यो मार्कअप वाला प्रफिट भयो नि भर्खरै हजुर यो प्रफिट र त्यो अघिको फ्याक्ट्री प्रफिटमा जुन र मेटेरियलको भ्यालु बढेर भएको थियो नि होइन यही त यहाँ हेर्नुहोस् त यो बाबु यो फ्याक्ट्री प्रफिट 10% भने नि हजुर त्यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो ओभरअल कस्ट छ नि कस्ट अफ प्रोडक्सन हजुर त्यसमा अब अरू कुरो त यो फ्याक्ट्री कस्टहरू त हाम्रो खर्च त्यति नै हुन्छ तर यसमा ओभरअलमा र मेटेरियल चाहिँ लेस चाहिँ हामीले भनौँ न लेस चाहिँ बाबु 5 रुपियाँ किलो किनेको थियो तर अहिले त्यो 5 रुपियाँ 50 पैसा किलो भयो क्या त हजुर अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो 10% हामीलाई बढ्यो नि त मार्केटमा चाहिँ र मेटेरियलको दाम हजुर अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले ठिक्कै बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिला किनेको र मेटेरियलको भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो कस्टमा हामीलाई कति पर्सेन्ट नाफा भयो 10% हो त्यो चाहिँ फ्याक्ट्री प्रफिट हो बाबु अनि जस्तै अब त्यो भ्यालु बढेन भने हामीले चाहिँ फ्याक्ट्री प्रफिट चाहिँ नलेख्ने हो कोही बेला त सधैँ हुन्छ भन्ने छैन खासमा त एन्ड त यही हो बाबु क्या त टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन छ नि हजुर त्यही नै म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट एन्ड हो क्या त बाबु त्यतिसम्म हो खासमा कुरा बुझ्नु भयो भएन बुझ्यो सर तर अब यो ए लेभलको क्वेसनमा चाहिँ के अरे द फिनिस गुड्स हेज बिन ट्रान्सफर फ्रम यु नो फ्याक्ट्री टु द वेयर हाउस एट 5,50,000 भनिदिन्छ क्या त बुझेको बुझेन एउटा एडिसनल हालिदिन्छ त्यो भनेको चाहिँ अब 5 लाखमा बनाएको वेयर हाउसबाट फ्याक्ट्रीबाट वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ फ्याक्ट्रीले 5,50,000 भनिदियो भने नि त यस सर त्यो भनेपछि 50,000 रुपियाँ के भयो त बाबु प्रफिट भयो अनरियलाइज पहिला अनरियलाइज होइन प्रफिट भयो भनेर बुझ्यो नि होइन अनि कसैले अब मैले खासमा त धेरै टिचरले त तिमीलाई यो एक्सप्लेन नगरिकन लाग्छ क्या फ्याक्ट्री प्रफिट मात्रै भनिदिन्छ धेरैवटा टिचरले एक्सप्लेन गर्नु पनि सक्दैन यो के हो भनेर होइन तर मैले चाहिँ डिटेलमा बुझाएको तिमीलाई कि फ्याक्ट्री प्रफिट भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ त फ्याक्ट्री प्रफिट भन्दाखेरि अरू त चान्सेस छैन एउटै लजिक छ कि र मेटेरियल हामीले सस्तोमा किनेको थियौँ तर अहिले जब हामीले प्रडक्ट बनाउँदैछौँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा त्यति बेला हामीलाई हाम्रो र मेटेरियलको दाम बढी थियो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई बुझ्यो नि नाफा भयो यस सर गगन यस्तो पनि हुन्छ कि बाबु गगन हजुर अब काठमाडौँमा छ नि बाबु यस सर काठमाडौँमा तिमीले अब तिम्रो जग्गा छ नि होइन तिमीले 1 वर्ष ढिलो गर्ने बित्तिकै छ नि 1 वर्ष घर बनाउन ढिलो गर्यो भने 2 तले घर भनौँ न यस तिमीलाई 10 लाख रुपियाँ 10 नभनौँ 8-9 लाख 5 लाख रुपियाँ बढी पर्छ क्या बाबु त्यही घर जग्गा बढेर जग्गा भन्दा पनि होइन जग्गा छ तिम्रो अहिले नै छ जग्गा है बाबु 2020 अहिले यही वर्ष तिमीले त्यहाँ 2 तला घर बनायो भने 1 करोड लाग्छ अरे बाबु है बुझ्दैछ तर 1 वर्ष रोक्छु म अहिले बनाउँदिनँ भनेर 2021 मा बनायो भने 1 करोड 5 लाख रुपियाँ लाग्छ क्या तिमीलाई किन भन्नुहोस् त सर अब त्यही बनाउने घर बनाउने सामानहरू बढ्यो हो बाबु यो रड सिमेन्टहरू अनि लेबरको चार्जहरू छ नि त्यो इन्क्रिज हुन्छ नि त होइन अनि त्यसो भए 2020 मा घर बनाउनेलाई 5 लाख नाफा भएको भएन भयो सर हो त्यस्तै कन्सेप्ट हो क्या त बाबु बुझ्यो सर है त्यसले गर्दा र मेटेरियल पहिला किनेको थियौँ
तर प्रोडक्ट चाहिँ अलिक 2-3 महिना पछि बनायौँ, त्यसले गर्दाखेरि र मेटेरियलको दाम बढेर जुन चाहिँ प्रफिट भयो त्यो चाहिँ फ्याक्ट्री प्रफिट हो। त्यो मात्रै लजिक छ, ठिक छ? यस सर। हो, त्यति बुझेपछि अब सेकेन्ड स्टेपमा बुझ्ने चाहिँ के भने फ्याक्ट्री प्रफिट भनेको चाहिँ अनरियलाइज प्रफिट हो। किनभने यो बनेर भ्यालु चाहिँ बढ्यो, बेचेको छैन, त्यसले गर्दा त्यो अनरियलाइज प्रफिट हो भनेर बुझिन्छ। जब यो म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टमा छ, जब यहाँ छ, यो अनरियलाइज प्रफिट हो। के अरे अनरियलाइज हो। अब त्यसपछि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौँ, यो गर्यौँ, यो गर्यौँ, यो गर्यौँ, यति ग्रोस प्रफिटसम्म गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने यो 50,000बाट चाहिँ 42,500 चाहिँ के भइसक्यो, रियलाइज्ड हो। 7,500 चाहिँ अनरियलाइज्ड रियलाइज भएको छैन, हामीलाई थाहा छ। तर हामीले यहाँतिर डाइरेक्ट फेरि ग्रोस प्रफिटसित 50,000 एड गरिदिन्छौँ होइन। यस भनेपछि त पुरै 50,000 रियलाइज भएर एड गरेको जस्तो भयो नि त यहाँनिर है। तर यसो गर्नु त एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलले दिँदैन, प्रुडेन्सले त जति रियलाइज भएको छ प्रफिट त्यति मात्रै देखाऊ भन्छ, अनरियलाइज प्रफिट देखाउनु पाउँदैन भन्छ। र त्यसलाई करेक्ट गर्नुलाई यहाँनिर हामीले न्यू प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट भनेर यतापट्टि डेबिटमा 7,500 राखिदिएपछि मिल्यो नि कुरा। यस सर नो? यस सर। हो। सो थ्याङ्क यू। होपफुली सबैले बुझ्नुभयो। Yes, sir. ओके, अब तपाईँहरूले एकदम थ्याङ्क यू है। अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, यो छ नि, यसो गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले लास्ट के लेखिरहेछ ओभरहेडमा हाम्रो यो हामीले गरिरहेकोमा चाहिँ अहिले इक्जाम क्वेसनमा? सर डेप्ट अन मेसिनरी अफिस थियो अनि डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी अफिस मेसिनरी लेखिसक्नु भयो है? यसो न, अब त्यसको मुनि लेख्नुहोस् त बाबु। पहिला लेख्नुहोस् न्यू प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट। न्यू प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट। अनि त्यो चाहिँ ब्र्याकेट खोलेर वर्किङको लागि न्यू प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट, त्यो चाहिँ केलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सर? क्लोजिङ इन्भेन्टरीको। हजुर, क्लोजिङ इन्भेन्टरी अफ फिनिश गुड्स कति छ हेर्नुहोस् त। सर 67500। ओके, 67500। एकछिन 67500 मात्रै गर्नुहोस् ल। इन्टु गरेपछि एकछिन छोड्नुहोस्, फेरि म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। हेर्नुहोस् ल, टोटल फ्याक्टरी कस्ट अफ प्रोडक्सन, टोटल फ्याक्ट्री कस्ट अफ प्रोडक्सन तपाईँहरूको म्यानुफ्याक्चरिङमा हेर्नुहोस् त 8,10,000 छ। हेर्नुहोस् त अल्छी नगरिकन। यस सर। सबैले हेर्नुहोस् है, अल्छी नमान्नुहोस् है। 8,10,000 छ है। अनि फ्याक्ट्री प्रफिट 90,000। फ्याक्ट्री प्रफिट चाहिँ 1000 छ। अनि तपाईँहरूको ट्रान्सफर कस्ट चाहिँ 9 लाख छ है? यस सर। गर्ल्स? यस सर। अब हेर्नुहोस् ल, यो नडराउनुहोस् ल तपाईँहरू, डोन्ट बी अफ्रेड। यहाँ हेर्नुहोस् ल, यो 90,000 डिभाइडेड बाई 9 lakhs into 100 equals to 10% आउँछ कि आउँदैन? यस सर। Yes, sir. अब यो मार्कअप हो कि मार्जिन हो? Margin is it? यो मार्जिन हो। तो मार्जिन सिधै यसमा चाहिँ मार्जिन छ नि त हाम्रोमा, मार्कअप छैन। के छ? मार्जिन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले न्यू प्रोभिजन फर डाउट अनरियलाइज प्रफिट लेखेको छ नि, 67 कति छ? 500।
त्यसको इन्टु 10/110 हुन्छ कि 10/100 गर्छ त्यो चाहिँ 10/100 हो यसमा चाहिँ 10/100 गर्नुपर्छ है 10/100 है यो सिधै मार्जिन भएकोले गर्दाखेरि भनेपछि भित्रै लेख ल त्यो इक्वल्स टु भित्र बाहिर ननिकाल है कति आयो 6750 675 यस सर ओके अब त्यसको मुनिपट्टि लेख लेस ओल्ड प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रॉफिट लेस ओल्ड प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रॉफिट त्यो चाहिँ नि तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा ठ्याक्कै कहाँनिर छ भने यो ब्याङ्कको मुनिपट्टि हेर्नुस् त प्रॉफिट देख्नुभयो कि देखेन क्वेशनमा कति छ सर 54,260 हैन हैन क्वेशन हेर्नुस् त क्वेशन मैले अघि पठाएको क्वेशनमा 4,000 त्यो चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्नुहोस् अब तपाईको 6750 माइनस 4000 इक्वल्स टु त्यो चाहिँ डेबिटमा कति आयो भने पोजिटिभ आयो होला नि 2750 आयो हैन Yes, yes sir. or no oh 2750 आयो ठीक छ अब त्यसपछि तपाईले उयो पनि राख्दिनुस् अब लास्टमा डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट क्वेशनमा कति छ Hmm? 800 छ हैन तर एकछिन नलेख है अनि क्वेशनमा हेर त 8% रिटेन प्रफिटको माथिपट्टि 8% डिबेन्चर कति छ 20,000 सो इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ 1600 1600 मा त्यो माथिको 800 के हो पेड सो तपाईहरुले कसरी देखाउनुहुन्छ डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट भनेर के गर्नुहुन्छ के लेख्नुहुन्छ सर 800 प्लस अब ओइङ 800 फेरि स्याबास डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट 800 मुनिपट्टि एड ओइङ 800 अनि बाहिर 1600 ठीक छ यस सर अब लिसन टु मी भेरी केयरफुली नाउ डेबिट साइड को जोडेर क्रेडिटमा लगेर यु विल फाइन्ड आउट नेट प्रॉफिट ओके यस यस सर and after that you make what do you call it statement of financial position okay ओके सर त्यसमा अब जस्तै नन करेन्ट एसेट को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी को चाहिँ डेप्रिसिएसन म्यानुफ्याक्चरिङ अकाउन्टमा पनि छ म्यानुफ्याक्चरिङमा छ फ्याक्ट्री बिल्डिङ को चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि छ यता इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि छ मोटर भेहिकलको पनि डेप्रिसिएसन म्यानुफ्याक्चरिङ अकाउन्टमा पनि छ इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि छ अनि अफिसको चाहिँ कहाँ छ डेप्रिसिएसन अफ अफिस मेसिनरी कहाँ छ हो अनि अर्को एउटा कुरा एकदमै राम्ररी सुन यो न्यू प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रॉफिट छ नि यस बुझ्दैछ त्यो चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसनमा के गर्छौ क्रेडिट साइडमा हैन एकखेप सुन है तपाईहरु नडराउनुहोस्
जस्तै तपाईँहरूलाई यो त खेलाएको छ नि तपाईँले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट थाहा छ तपाईँहरूलाई? यस सर। यो न्यू र ओल्ड हुन्छ हैन? यस सर। अनि हामीले त्यसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट पछि स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसनमा के गर्छ भन्नुहोस् त? त्यसलाई घटाउँछ ट्रेड रिसिभेबल्स देखि। यस हो, भेरी गुड निरञ्जन, थ्याङ्क यू। करेन्ट एसेटमा ट्रेड रिसिभेबल्सबाट बाबु के घटाउँछ? न्यू प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स हो, त्यो सब्ट्र्याक्ट गरेर नेट। हो, थ्याङ्क यू भेरी मच। हैन नेट हैन बाबु, न्यू घटाउँछ, न्यू। यस न्यू हैन, एकखेप हेर पनि नेट हैन न्यू के घटाउँछ? न्यू सर। ओके, अब त्यस्तै पाराले अहिले न्यू प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट भन्ने हामीले निकाले नि हैन? त्यसलाई के गर्नुपर्छ होला भन त? सर नेट प्रॉफिटमा घटाउने। क्लोजिङ इन्भेन्टरी देखि घटाउने। हो, त्यो के जस्तै यस तपाईहरुले जस्तै 2% प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भन्यो भने त्यो ट्रेड रिसिभेबलको 2% निकाल्नु हुन्छ नि, यस हो न? त्यसरी नै अहिले न्यू प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट चाहिँ केबाट निकाल्यो? क्लोजिङ इन्भेन्टरी अफ फिनिश गुड्सबाट निकाल्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि क्लोजिङ इन्भेन्टरी अफ फिनिश गुड्सबाट लेस न्यू प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट घटाउनुपर्छ है। ओके ओके सर। So please calculate the net profit and make statement of financial position. Okay. So when do we have class now? Next class? Thursday. Sir, अब सिधै फेरि थर्सडे। एक हप्ता पछि। एक्चुअली हाम्रो सन्डे हुन्छ कि हुँदैन? सर फ्राइडे नि हुँदैन, सन्डे नि हुँदैन। ए सन्डे पनि छुट्टी रहेछ? यस सर। किन छुट्टी सन्डे चाहिँ? सर त्यही 30 को 2 दिन छुट्टी हुन्छ? के आछ सर नोटिस हेर्नु पर्यो। सर ऋषि पञ्चमी। ए ऋषि पञ्चमी, ल ठिकै छ। तर नबिर्स है यो तिमीले। सर यो एक फेर यो लेस ओल्ड प्रोभिजन कसरी हुन्छ भने न, त्यो डाउटफुल डेटमा पनि बिर्स्यो त्यो एक फेर कसरी हुन्छ? ल अरूलाई केही हतार छ भने गयो हुन्छ है, जसलाई बुझ्नु छ या बस है। हेर ल बाबु, म यो तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। पहिला लेट्स टक अबाउट जस्तै प्रोभिजन फर डाउटफुल। ओके, यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स गगन। यस सर। यसको अर्थ थाहा छ? प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स भनेको के हो नेपालीमा भन्नु सक्छ मलाई? सर यो अब यति जस्तै ट्रेड रिसिभेबलहरु पाउन बाँकी छ हामीलाई, अनि त्यहाँबाट अब सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ हामीले जस्तो पाउन जस्तो आफुलाई डाउट लाग्छ नि, शंका लागेको चाहिँ त्यसको लागि प्रोभिजन एउटा। स्याबास, त्यो मिनिङ थाहा रहेछ हैन? तर अब टेक्निकली गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ हेर्नुस् त, यो इन्कम स्टेटमेन्टमा तपाईको यसो भनौँ न, अब यो डेबिट साइड र क्रेडिट साइड हुन्छ हैन बाबु? यस सर। अनि इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले तपाईलाई थाहै छ के अरे यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट न्यू र ओल्ड हुन्छ, त्यो त थाहा छ नि? यस सर। बाबु ओल्ड चाहिँ कहाँनिर दिएको हुन्छ क्वेसनमा तपाईलाई? सर ट्रायल ब्यालेन्समा। स्याबास। अनि न्यू चाहिँ
सो न्यू चाहिँ त्यो के अरे एडजस्टमेन्टमा दिन्छ क्या एडजस्टमेन्टमा ट्रेड रिसिभेबलको 2% या 3% निकाला भनेको हुन्छ कि हुँदैन भन त? यस सर। हो त्यसलाई चाहिँ हामीले अब तपाईँको इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ पहिला यसरी देखाउँछ नि त, जस्तै न्यू होइन, न्यू PFDD प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, लेट्स से अब यो हाम्रो लेट्स से ट्रेड रिसिभेबल 50,000 छ अनि त्यसको 2% गर भनेको छ अरे, 2% एडजस्टमेन्टमा भनेको छ अरे होइन बाबु? यस सर। 2% अनि यो गरेर 2% गरेर कति भयो भन्नुहोस् त? सर 1000? यस सर। 1000 भयो होइन? अनि यसबाट तपाईँले लेस सर 100 भयो क्या। 100 मात्रै भयो? 20 खै कति भयो? 1000 नै भयो। 50,000 1000 नै whatever 1000 नै मानौँ न होइन, ठिकै होला। 1000 लेस होइन बाबु, ओल्ड PF ओल्ड प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट होइन बाबु? यो चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा हुन्छ नि। यस सर। अनि यो चाहिँ तपाईँको छ नि ट्रायल ब्यालेन्समा हुन्छ, तपाईँलाई थाहै छ। जस्तै यो 700 छ अरे होइन बाबु? यस सर। अब यो अब 300 कता राख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? यो माइनस यो गरेर 300 भयो नि। सो 300 हामीले डेबिटमा। ओ पोजिटिभ, स्याबास बाबु। यो 300 रुपियाँ डेबिटमा हुन्छ नि होइन बाबु? यस सर। तर कोही बेला छ नि, जस्तै अब लेस ओल्ड PFDD छ नि बाबु? यस सर। त्यो चाहिँ तपाईँको यो 700 नभएर नि होइन बाबु? 700 नभएर 1400 छ अरे। 1400 भयो अरे, भयो भने त 400 भयो नि त होइन बाबु? 1000 माइनस 1400 400 नेगेटिभ भयो। त्यो चाहिँ कतापट्टि आउँछ तपाईँको? सर क्रेडिट साइड। हो यो त थाहा छ नि होइन? यस सर। त्यो 400 चाहिँ तपाईँको डेबिटमा नबसेर क्रेडिटमा आउँछ है। यो कन्फ्युज नहुनु है, जस्ट इक्जाम्पल बुझ्यो है? अनि बाबु यसको अर्को ठाउँ तपाईँको स्टेटमेन्ट पोजिसन, त्यसको करेन्ट सेक्सनमा ओके ट्रेड रिसिभेबल तपाईँलाई थाहै छ, ट्रेड रिसिभेबल 50,000 छ हो? यस सर। अनि हो यो ट्रेड रिसिभेबलबाट चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? सर लेस ब्याड डेट, लेस न्यू प्रोभिजन। ब्याड डेट त अर्कै कुरा भयो। यो डाउटफुल डेट के सर? ब्याड डेट वाला लेस हैन, अब लेस छ नि सब यो हटाइदिनु है। लेस छ नि बाबु, न्यू PFDD कि ओल्ड PFDD कि यो नेट? सर न्यू। हो त्यो चाहिँ कन्फ्युज हुँदैन है। कन्फिडेन्ट भएर यहाँ जहिले पनि लेस न्यू PFDD हो नि त? यस सर। त्यो भनेको तपाईँको 1000 होइन? यस सर। ओ 1000 गरेर अब 49,000 आउँछ बाहिरपट्टि। यतापट्टि चाहिँ तपाईँको 49,000।
के छ तपाईँको क्वेसन भन्नुहोस् त बाबु। सर यो ओल्ड पिएफडिडी छ नि, अँ हो जस्तै अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा यो स्टेटमेन्ट अफ फाइनल पोजिसनमा मैले नेट के अरे लेस गरेको बुझेँ है सर। अब त्यो 1000 पाउँदैन जस्तो लागेको छ, त्यही भएर करेन्ट एसेटबाट 1000 घटायो। र इन्कम स्टेटमा यो जुन नेट आउँछ नि सर 300 यो लेस गरेर हो, यो लेस प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट चाहिँ के ओल्ड प्रोभिजन चाहिँ के हो सर खास भन्दा त्यो खोज्नु। ए हजुर, अब यो तपाईँले राम्ररी बुझ्नु, यो ओल्ड प्रोभिजन जुन चाहिँ 700 छ नि, यस सर, त्यो चाहिँ हामीले लास्ट इयर छ नि बाबु, यस सर, लास्ट इयर 700 रुपियाँ पाउँदैन कि भनेर लास्ट इयर प्रोभिजन गरेको थियो। यस सर, तर यो वर्ष त्यो पैसा त उठ्यो अरे क्या त बाबु, त्यो उठ्छ नि त, डुबेन। यस सर, अनि त्यसले गर्दा लास्ट इयरमा त्यो 700 लाई हामीले एक्सपेन्सेसमा देखाएको थियो। यस सर, तर त्यो त एक्सपेन्स भएन। यस सर, त्यसले गर्दाखेरि यो पालि इन्कम मानेको क्या त यो, किनभने तपाईँले 700 रुपियाँ घटाउनु हुँदैछ नि त। ए बुझेँ सर, त्यस्तो हो क्या त कुरा। ए सर त्यही सोध्नु। अब बुझ्यो नि। त्यस्तै यो प्रोभिजन फर है अनरियलाइज प्रफिट भन्यो भने चाहिँ यो ट्रेड रिसिभेबलको जग्गामा फिनिस गुड्स भयो, बुझ्यो होइन, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स। अनि गर्ने तरिका चाहिँ त्यही हो। सर बुझ्यो। ओके, बुझ्यो भने गुड, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। तपाईँले बुझ्यो होला नि को छ यहाँनिर बाँकी।